SWBS. 여기는 진리의 소리, 젊음의 소리, 서울여자대학교 교육방송국입니다. 그럼 지금부터 9월 11일 수요일 저녁 방송을 시작합니다. 안녕하세요. 쉰이들의 고민 상담 라디오 Yes or Yes 진행을 맡은 아나운서 이하은입니다. 아침 저녁으로 쌀쌀한 날씨에 이제 정말 긴팔을 꺼낼 때가 온 것 같은데요. 정말 뜨겁고 강렬했던 여름이었지만 막상 계절이 바뀐다고 하니 시원섭섭한 기분이 듭니다. 여러분의 크고 작은 고민들 또한 지나가는 여름과 함께 작별 인사를 해보시는 건 어떨까요? 그게 아쉽다면 신청곡과 더불어 여러분의 고민을 저희 Yes or Yes로 보내주시길 바랍니다. 그럼 오늘의 첫 번째 고민 해결하러 가볼까요? Fat and sugar. I never stop being sweet. 누구는 내게 말려 그만 addict that lady. 딱히 멈출 생각 없어 내 생각도 매일 오로지 you. Remember sorry to my fame. 늘어나는 칼로리 좀 미리 나는 욕심이 사라지지 않지 way. Whatever earth day rock that you roll. 그러니 please make it my dish. Hush. 멜라토닌을 괴롭게 이 밤을 가로채. Got freeze in my brain. 오늘 난 잠들지 않아. 오늘린 desire 지겨워져서 줘 너 device. 때론 해로운 게 설레. I like that this fat and sugar, fat and sugar, fat and sugar. I like that this fat and sugar, fat and sugar. We need more. I like that these fat and sugar, fat and sugar, fat and sugar. I like that these fat and sugar, fat and sugar. Love and peace. 이 밤에 가득 꾸겨놓고 느껴지는 heaven. 안녕하세요. 저는 바이오 헬스 융합학과 2, 3학번 닉네임 다람쥐입니다. 저는 달콤한 것을 아주 좋아하는데요. 아이스크림을 한 자리에서 무려 6개나 먹을 정도로 정말 좋아합니다. 하지만 당을 자꾸 먹으니 피부가 안 좋아지더라고요. 이뿐만 아니라 살도 엄청나게 쪘습니다. 그래서 요즘은 단 것을 끊어야겠다고 다짐도 해봤는데요. 해보니까 너무 어려웠습니다. 어떻게 하면 제가 당 중독에서 벗어날 수 있을까요? 제가 당 중독을 극복할 수 있길 바라며 온앤오프의 패트 앤 슈가 신청합니다. And sugar, fat and sugar, fat and sugar. I like that these fat and sugar, fat and sugar. We need more. I like that these fat and sugar, fat and sugar, fat and sugar. I like that these fat and sugar, fat and sugar. Love and peace. 모든 게 treasure 매 순간이 climax. 우린 조금의 미련도 원치 않아. 나를 해치는 동시에 채워진 taste. 묘한 만족의 craving. I like that things fat and sugar, fat and sugar, fat and sugar. I like that things fat and sugar, fat and sugar. We need more. I like that things fat and sugar, fat and sugar, fat and sugar. I like that things fat and sugar, fat and sugar. Love and peace. I like so sweet things, 마치 한잔의 cocktail 같이. There are so many ways that roll with the candy 이미 내 혈관은 candy too. Charlie. I like so sweet things, 마치 한잔의 cocktail 같이. There's so many witches that along with the candy 이미 내 혈관은 진짜 true. Jelly. 첫 번째 고민은 바이오 헬스 융합학과 닉네임 다람쥐님의 고민이었습니다. 한 자리에서 아이스크림을 6개나 먹으셨다니 정말 놀랄 수밖에 없는 사연인데요. 사실 저도 요즘 단 것을 너무 많이 먹어서 고민이었습니다. 스트레스를 받거나 기분이 안 좋을 때 자극적인 음식도 좋지만 달콤한 디저트가 그렇게 당기더라고요. 그래서 요즘엔 단짠단짠 혹은 맵달맵달이란 말도 생겼습니다. 다람쥐님과 저처럼 모두가 이런 고민을 하고 있을 것 같은데요.
단 것을 끊는 건 좋지만 한 번에 확 끊기보다 조금씩 천천히 줄여보는 건 어떨까요? 보람찬 일을 하거나 학교에서 돌아왔을 때 하나씩 먹으면 그 작은 달콤함이 일상의 큰 행복으로 느껴질 것 같습니다. 하나 더 먹을까라는 생각이 들 땐 나중에 먹을 수 있다고 생각하며 행복을 두 번에 나눠서 느껴보는 건 어떨까요? 그럼 두 번째 고민 만나러 가봅시다. Every day is just the same, but I do it anyway. We all risk those moments in life, caught in the motions, but you kept me hanging on. When you were here, 모든 것이 so simple. 고민할 필요 없어, clearing out my mind. 밝은 햇살 느껴져 마치 first time. 어디든 그곳이 like home. 밝게 빛나던 summer, 모든 게 다 first and free. It felt like, it felt like, don't want no other thing if I had you here. All I want is to feel that away. When we were 17, 지워보니 that was a long time ago. 한번 보고 달려서 and no time for having fun. 안녕하세요. 저는 디지털 영상 전공 2~3학번 닉네임 연두입니다. 저는 한번 통학할 때 왕복 4시간이 걸리는 지옥의 통학러인데요. 요즘 가장 큰 고민은 이동하는 시간 동안 지하철에서 무엇을 해야 할까라는 점입니다. 짧지 않은 이동 시간이기에 생산적인 일을 하고 싶어 책을 읽거나 공부를 해봤는데요. 집중도 안 되고 심지어 그냥 잔 적도 많았습니다. 이렇게 자다가 종점역까지 간 경우도 허다한데요. 이번 학기에는 시간을 효율적으로 사용하기 위해 노력해보려 합니다. 긴 통학 시간에 무엇을 하면 시간을 알차게 활용할 수 있을까요? 요즘 제가 통학할 때 가장 많이 듣는 노래인 도영의 세븐틴 신청하며 고민 보내봅니다. To feel magical, the sky was so blue. These days all I see is shades of gray. But then you were around me, I feel brand new. Won't you take me away back to this day? 나의 summer 찬란했던 you and me. It felt like, it felt like. Don't want no other thing if I had you here. All I want is to feel that away. When we were 17. Take me back to the day when we were 17. All I want is to feel like, I just wanna feel like, I wanna feel that way. When we were 17. 두 번째 사연은 디지털 영상 전공 닉네임 연두님의 사연이었습니다. 저도 왕복 4시간 통학을 하다가 못 버티겠다 싶어서 학교 근처로 이사 온 지 1년이 다 돼가는데요. 그래서 연두님의 고민이 더욱 공감이 되는 것 같습니다. 하루에 4시간을 통학한다는 게 쉽지는 않죠. 4시간 혹은 그 이상의 통학 시간을 버티고 수업을 들으러 오시는 슈니분들이 정말 대단하다고 느껴집니다. 책을 읽고 공부를 하고자 노력했던 연두님의 의지 또한 남다르다고 생각되는데요. 조심스럽게 뜨개질을 해보시는 건 어떤지 추천하고 싶습니다. 날씨가 곧 쌀쌀해지니 시기가 적절한 것 같고요. 뜨개질을 하다 보면 잡생각들이 사라지고 결과물이 즉각적으로 나타나니 무언가를 해냈다는 성취감도 더 크게 느끼실 것 같습니다. 꼭 뜨개질이 아니더라도 새로운 취미를 발견할 수 있는 시간이 될 것 같은데요. 가끔 피곤할 땐 잠도 자고 잔잔한 노래를 듣기도 하면서 온전히 연두님만의 시간을 보내셨으면 좋겠습니다. 저희 방송국 유튜브에 올라와 있는 라디오 방송을 들으셔도 좋고요. 여러분의 통학 시간에 제 방송이 하나의 즐거움이 되길 바라며 마지막 고민 해결하러 가볼까요? 지겨운가요? 힘든가요? 숨이 턱까지 찼나요? 할 수 없죠.
안녕하세요. 어느덧 졸업을 앞둔 아동학과 닉네임 흑감자입니다. 대학생으로 개강을 맞이하던 건 이번이 마지막이라고 생각하니 학교에 처음 왔을 때 설렘이 가득했던 그때의 제가 떠오르더라고요. 간절했던 서울여대에 입학하며 상경한 저는 혼자만의 시간이 대부분이라 외로움도 컸고 무서움도 많았습니다. 첫 자취는 너무 어렵고 긴장 가득한 나날들의 연속이었는데요. 어느새 이렇게 막학기를 맞이하게 됐습니다. 제 이야기를 들어주는 교내 교육방송국인 SWBS를 처음 알게 됐을 때 조금만 일찍 알았다면 하고 아쉬움이 있었는데요. 그래서 더 열심히 라디오를 들어봤던 때도 생각이 나면서 덕분에 저의 학교 생활은 행복했던 것 같아요. 개강을 하니 좋은 건 오랜만에 친구들을 만난 것입니다. 내년이면 신입생의 설렘으로 가득할 캠퍼스가 얼마나 예쁠지 상상되는데요. 졸업하면 더 이상 볼 수 없겠지 하고 아쉬워하던 차에 대학원을 계획하게 됐습니다. 졸업을 해도 학교와의 인연은 이어지겠죠. 너무너무 오고 싶었던 서울여자대학교를 아직은 놓아줄 수 없기 때문에 이번 학기도 학교를 사랑하며 보내고 싶습니다. 저와 같이 막학기를 앞둔 신이들의 생각도 궁금하네요. 지금 저는 졸업을 한다는 것에 대한 불안감과 외로움이 마치 갈 곳 없이 방황하는 것 같은 마음입니다. 모든 슌들이 힘내서 재밌는 학교 생활이 되길 바라는 마음을 담아 옥상달빛의 달리기 신청할게요. 이번 학기도 힘내봐요. 끝이 있다는 걸 끝난 뒤에 지겨울 만큼 오랫동안 쉴 수 있다는 걸 마지막 고민의 주인공은 아동학과 닉네임 흑감자님이었습니다. 사연만 읽어도 졸업에 대한 아쉬운 마음과 학교를 사랑하는 애틋한 마음이 느껴지는데요. 두려움에 떨며 첫 자취를 하던 날, 저희 방송을 처음 알게 돼 열심히 라디오를 들은 날, 동기들을 처음 만난 날 등 많은 추억들이 스쳐 지나갈 것 같습니다. 졸업이라는 건 또 다른 추억들을 만들 수 있는 기회인 것 같은데요. 새로운 장소에서 다양한 사람들을 사귀며 경험을 쌓을 수도 있을 것 같습니다. 졸업을 한다는 것에 대한 불안감과 외로움은 잠시 접어두고 지금 이 시간 마지막 학기를 자유롭게 즐겨보시는 건 어떨까요? 가끔 방황해도 괜찮을 것 같습니다. 길은 정해져 있는 게 아니니까요. 아무것도 없는 곳에 발자국을 새긴다면 그게 바로 길이 되는 겁니다. 그 발자국이 사라질 수도 누군가 새로운 발자국으로 흔적을 덮을 수도 있겠죠. 하지만 흑감자님의 신청곡처럼 먼 곳을 보고 달리다 보면 어느새 자신만의 호흡을 가질 수 있을 겁니다. 슌이들의 고민을 듣다 보니 어느새 마칠 시간이 됐는데요. 마지막으로 여러분에게 이번 방송이 포근한 시간이 되셨길 바라며 생김의 그 여름밤 들려드리면서 인사드릴게요. 밝게 웃던 내게 말 걸었던 날 우리가 된 그 여름밤 가만히 내 손을 잡았던 그 어느 밤 기억해 지금 여기 사랑에 빠진 우리 언젠가 먼 훗날에 그 여름날 떠오를 때 그때 같이 웃자 Sunny days 네 옆에 있을게 약속할게 나 언제나 내게 기대도 돼 Rainy days 혼자라 느껴질 때 편히 쉴 수 있게
이제 내가 너의 포근한 밤이 되어줄게. 우리 처음 그날처럼. Right there next to you. Right there next to you, next to you. 기억해 지금 여기 함께 걸었던 이 길. 언젠가 먼 훗날에 문득 뒤를 돌아보면 그때도 같이 웃자. Sunny days 네 옆에 있을게. 약속할게 나 언제나 내게 기대도 돼. Rainy days 혼자라 느껴질 때 편히 쉴 수 있게 이제 내가 너의 따뜻한 빛이 되어줄게. 우리 처음 그날처럼 밝게 웃고 있던 너, 내 손 잡아주던 너. 우리 처음 만났던 날 사랑에 빠졌던 그 여름날. 이상으로 예솔예스를 마칩니다. 지금까지 제작에 제53기 제작부장 비즈니스 커뮤니케이션 전공 2학년 백효원, 기술에 제53기 기술부 비즈니스 커뮤니케이션 전공 2학년 최지미, 진행에 제53기 아나운서 부장 저널리즘 전공 2학년 이하은이었습니다. 지금까지 여러분께서는 SWBS 서울여자대학교 교육방송을 들으셨습니다. 서울여자대학교 방송은 월요일부터 금요일까지 오후 12시 30분부터 12시 50분까지 저녁 5시 40분부터 6시까지 총 40분간 정규 방송을 하고 있습니다. 지금까지 청취해주신 여러분께 감사드리며 이상으로 9월 11일 수요일 정규 방송을 모두 마치겠습니다. 여기는 진리의 소리, 젊음의 소리 서울여자대학교 교육방송국입니다. SWBS